संपर्क प्रज्ञा खटुआ सहित आपणकर केमिति भल संपर्क सी जड़े बड़ भाई मोर कॉमेडी किंग प्रज्ञा खटुआ ता संग ऋतुराज महांती ड्रेसिंग सिद्धांत मध्य तांको सांगर रहउथले ड्रेसिंग सिद्धांत एते तळे काहे रहिले मोर गीत सेतिकी पॉपुलर हेइनी आपन को कष्ट हुए नहीं कि आमे सांगर रहउथलो पाठ पढुथलो आज ए जगह तांको लोक आछंती सेल्फी नवा पाई कि एवं तांके देखिबा पाई आज मु ए जगह थांत मत लोक देखिथा बहुत भल कॉमेडियन तो डेफिनेटली लोके तांको पाखरे फोटो उठेबे कला मते सेतरे मन दुख करिवार किछ नाही यदि सुजोग मिले ओडिसा रे कौ संगीत निर्देशक को गीत गाइबा को प्रेमानंद सर अछंती आपन को परिचय देइछला जदि आज कहबा भद्रक लोकन पाखरे पहुंचे सारिछि आपन गोटिए गीत से होछि भद्रायणीला टाइटल ट्रैक भद्रायणी महोत्सव भद्रायणी भद्रायणी नमस्कार टीपी लाइव रे पॉडकास्ट को आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करछि मु विजय दर्शक बंधु आपण मानक स्नेह भल पाइबा जोगु आज आम आउ एक अध्याय पहुँची सारिचु आज आम संग जो अतिथि अछंती आम सब बेले नूतन चेहरा एवं एक नियार अतिथि खोजी थाउ आम पॉडकास्ट माध्यम रे आज आम संग जो अतिथि अछंती इंडियन आइडल थारु आरंभ करी सारेगामा पा पर्यंत विभिन्न टीवी शो रे ऑडिशन देइचंती अन्य जदि कहबा भद्रकर विभिन्न ऐतिह्य परंपरा को नहीं गीत माध्यम आज लोक पाखर पहुँची सारी किंतु आशा और स्वप्न रही बड़ गीतगाटी हवापाई कि से सुजोग आज ताको मिल पारनी एवं आम जे देखा अन्य कलाकार सांगरे गीत शिखुले सांगरे रोले किंतु आज सी ओडिशा रे बेस घरे घरे परिचित होता बेले आम सांगर जो अच्छा सी आज परिचित हो पारना आम सांगर अच्छा ड्रेसिंग सिद्धार्थ तांकर कथा हवा एवं किसी तांको सुख दुख विषय जानिबा सिद्धार्थ बाबू प्रथम आपन को टीपी लाइव पॉडकास्ट को स्वागत नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती भल अछि ड्रेसिंग सिद्धार्थ आम जे देखा भद्रकर ऐतिह्य परंपरा को नहीं आपण गीत माध्यम लोक पाखे पहुँची सारी किंतु ता भितर आम जहाँ पूर्व देखीचु कि प्रज्ञा खटुआ हूँ जो एबे घरे घरे परिचित ओडिशार घरे घरे परिचित आमर जी कॉमेडी किंग प्रज्ञा खटुआ ता संग ऋतुराज महांती बेस सी भी घरे घरे परिचित हिंदी ठारू आरंभ कर ओडिया पर्यटन विभिन्न गीत गाई ड्रेसिंग सिद्धांत मध्य तांको सांगर रहउथले संगीत महाविद्यालय पाठ भी पढ़ुले सांगर आज ड्रेसिंग सिद्धांत एते तले काहे रहिले देखंतु गोटे जिनस कला गोटे एमती जिनस जिते बड़े समस्त सम्मुख को आसे आउ समस्ते दर्शक लिसनर अथवा श्रोता समस्ते जितेबले ताकू अप्रिशिएट करती से कलाटी आगु को आसला परे से कलाकारटी सुपरिचित हुए बोधे मोर गीत सेतिकी पॉपुलर हेइनी आज पर्यंत सेतिकी लोकलोचन को आसी पारिनी जोथि पई कि केवल परिचित हो पारना सिद्धार्थ बाबू आम जो पूर्व कही पिला बेलू आपण अनेक सब पाठ कम पढ़ुले गीत अनेक गाउले ताशंकर भद्रकरू केते आशा केते स्वप्न नहीं बहुत जा भुवनेश्वर पहुँची थे कि भल गीतगाटी हवापाई आज कहीं पछ रही देखो गोटे जिनस मो म्यूजिक मोर जो गीत जो टैलेंट सेटा आज से लोकलोचन को आसी पारेनी बोली मु भाबुची बट समयर कथा जिते बड़े आशा अच्छी भगवान का आशीर्वाद डेफिनेटली केवे ना केवे लोकन को सेतिकी मो गीत भल लगिवो लोके अप्रिशिएट करिवे आउ निहाती विश्वास अच्छे विश्वास अच्छी आम जदि कहबा प्रज्ञा खटुआ ऋतुराज महांती एवं अन्यान्य आ भी किसी कलाकार अच्छा सी भी आज
ସିରିଏଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦର ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ 4-5 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଆପଣ ହେଇପାରିଲେନି, କେବଳ ଭଦ୍ରକରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୀତିକାର, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହଉ ଅଥବା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜର ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ କାମ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବ, ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଥିବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ସିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ହେଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେତିକି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ କେବଳ ଭଦ୍ରକର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଭଦ୍ରକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ରହିଛି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ରହିଛି, 10ରୁ 15ଟି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗରଟି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରବାଲା କୃପା ନ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ତ କଥା ହେବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ଭଜନ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଗାଇଥିଲେ, ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଜୀବନରେ କରିଥିଲି ମୁହିଁ ବୋଧେ ପାପ, ଜୀବନରେ କରିଥିଲି ମୁହିଁ ବୋଧେ ପାପ, ସେଥିପାଇଁ ମା ମୋତେ ଦେଲୁ ଅଭିଶାପ। ମା ମୋ ମା, ମା ମୋ ମା, ଜୀବନରେ କରିଥିଲି ମୁହିଁ ବୋଧେ ପାପ, ସେଥିପାଇଁ ମା ମୋତେ ଦେଲୁ ଅଭିଶାପ। ମା ମୋ ମା, ମା ମୋ ମା। ବାସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଗୀତଟି। ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା, ଡ୍ରେସିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ଆଜି ଡ୍ରେସିଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବାଧା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପଛେଇକି ରହିଗଲେ? ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଥବା କଳା ଲାଇନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେ ଗତି କରେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। 2016 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଜ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କେବେ ତ କାହା ପାଇଁ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତା ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, 2-3 ମାସ କୋମାରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସମୟକୁ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ କୋଭିଡ଼ ବି ଆସିଗଲା। ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ, ଭଲ ଗୀତକାରଟିଏ ହେବେ, କାହିଁକି ହେଇପାରିଲେନି? ହେଇପାରିଲିନି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଗୀତ କରିଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଛି ମୋତେ। ଆଉ ରହିଲା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଉପରବାଲା କୃପା କଲେ ମଣିଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଘରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆପଣ ବି, ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି ମାଆ କହିଲେ ଯେ ପିଲାବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ପାଠ କମ୍ ପଢ଼େ, ଗୀତ ଅଧିକା ଗାଏ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏତେ ଆଶା ସବୁ କିଛି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମୋତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆଶା ଅଛି ଭଗବାନ ଆଗକୁ କୃପା କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏମିତି ଅଛି, ତ ଯଦି ଆଗକୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଡେଫିନେଟଲି ସମୟ ବଦଳିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ କି ବି ଏନ୍ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍, ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଖଟିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଖଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋଟେ ଉଠିବା ପାଇଁ କି ସେଲ୍ଫିଟେ ନେବା ପାଇଁ କି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି ମୋତେ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ନା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଡ୍ରାମା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଏ ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଜି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଯେ କି ତା'ର କଳା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଜର୍ଭ କରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲୋକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ଡେଫିନେଟଲି। ଯଦି କେବେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କାମ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ କାମ କରିପାରିବି ଆଗକୁ, ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଇର୍ଷା ହୁଏନି? ନା, ଈର୍ଷା କେବେ ହୁଏନି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋତେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେବେ ଈର୍ଷା ହୁଏନି ମୋତେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କେମିତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତ କେବେ ସେମିତି ଈର୍ଷା ହୁଏନି, ସେମିତି ଭାବିବାଟା ବି ଭୁଲ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଧେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା, ରହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ଖଟୁଆ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ମିଶିକି ଛତୁଆ ଖାଇଛୁ ସେ ସମୟରେ, ଆଉ ବସିଛୁ ରୁମ୍ରେ, ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ। ଏ ଯେ ଛତୁଆ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବି ପ୍ରଜ୍ଞା ଖଟୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇଟା ସେଇ ସମୟଟା ଆପଣ 3-4 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଥିଲା। କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଠିକ୍ କହିଲେ? ପ୍ରତି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ସେ ସମୟଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଟିନେଜ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ଘରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯାଇକି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ମିଳେ ଘରୁ, ସେଇଥିରେ ପୁରା ରହିବା। ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟଟା ଅଭାବ ସମୟ, ଗାଁରୁ ଚାଷବାସ କରିକି ପଇସା ପଠାନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବି ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରବାଲା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଛି ସେ ସମୟରେ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା? ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଗଲେ
ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦିନରେ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମେ ମେସିଂରେ 2 ସମୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଅଲଗା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଛତୁଆ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଇବା। ବେଳେବେଳେ ମେସ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ରୋଷେଇ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସେ ସମୟରେ ବୋଧେ ଆପଣ ବୋଧେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ସବୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ କି ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଖାଆନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ସମୟରେ ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଭୋକ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ଯାଇଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସମୟ ବୋଲି କହିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଭାବିବି କି ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଏଭଳିଆ ସମୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଦେଇଥିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ମୋ ଗୀତ ତ ଆଜ୍ଞା। ଖୁଦ ବଜା ତୋତେ ଦେଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଭକତ ସୁଦାମା ହେଇ ମୁଁ ପାରୁନି, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ହେଇପାରିବିନି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବାସ ଭରି ପାରିବିନି, ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ତୁହି ମୋର ସଖା, ଶେଷ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେବୁ ଥରେ ଦେଖା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ହେଇ ତ ପାରୁନି, ତୋର ଭୋଗ ଥାଳି ମୋ ହାତେ ମିଳୁନି, ମୁଁ ନୁହେଁ ତୋର ଦାସିଆ ବାଉରି, ତତେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୋହରି ଗୁହାରି। ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଥିଲା। ସେଟା ତ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତା ଶୁଣେ ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମୟ। ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ବି ସେ ସମୟଟା ଯେଉଁ ସମୟଟା ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସମୟଟା ଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ପାଇଁ ପଛକୁ ରହିଗଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ଘଟଣା, ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ହଁ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜ୍ ସମୟ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, କାହା ପାଇଁ କେବେ ରୁହେନି। ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ କି ମୁଁ 3 ମାସ କୋମାରେ ଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ମୋ ସହିତ କ'ଣ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋର ଜୀବନରେ। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ, ସେ ଚଲାଉଥିଲେ ବାଇକ୍। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଥାଏ, ଶୀତ ଦିନଟା, ତ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଭରପୁର ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲେବୁଲ୍ କ୍ରସିଂରୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କରିବା କଥା ତଳେ, ବଟ୍ କୁହୁଡ଼ିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସେ ଚଲାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗଟା, ତ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେ ସିଧା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେଠି କଣ୍ଟା ଗଛ ଥାଏ, ସବୁ ପଥର ଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ଖରାପ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିନି ଆଉ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ହଁ, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲୁଥିଲୁ। ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆରେ ସେ ପିଲାଟା ବି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଡାଉଟ୍ କଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ସେ ଭାଇ ଯିଏ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ କି କ'ଣ, ସେ ମୋତେ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ବଟ୍ ମୋତେ କେହି ଜଣେଇଲେନି।
तापर बहुत दुख लगे भाविकी कि जो सांगटा मोर गाड़ी चलाऊला से स्पॉट्रे चलीगला। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ। ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ସମୟଟା ସବୁଠାରୁ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମା ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ପରେ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲି ସେ ସମୟର ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ବାପାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ପୁଅର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାଆ ଯେତେବେଳେ ହତାଶ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାଆ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସିଚୁଏସନ୍? ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟଟା ମନେ ନ ପକେଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଯାହା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦି ବି ପକେଇଲେ। ସରି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆଗକୁ ଆଶା କ'ଣ ରହିଛି? ଆଶା ଅଛି ଭଗବାନ ହଁ, ଯାହା ଭଗବାନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ସେଇଟା ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି? ମିଳିଛି, କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ସେମିତି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ତ ଆଶା ଅଛି ଆଗକୁ ଯଦି ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବି, ସେତିକି ଭଲ ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବି। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାରେଗାମାପାରେ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ିସନ୍ ଆଙ୍କରିଂ ଫାଙ୍କରିଂ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି କୌଣସି ବି ସଫଳ ପାଇପାରିଲେନି? ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ନା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଥିଲା? ସମୟଟା ବହୁତ ବଳବାନ। ସମୟ ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ସାଥ ବି ଦିଏନି। ତ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଡ଼ିସନ୍ ବି ଦେଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଙ୍କର କି ଖୋଜ ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ବି ଥିଲି। ସେଥିରେ ଟପ୍ 24 ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଥିଲି। ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଟିଂ ଥାଏ, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ତପୁ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଜ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆକ୍ସନ୍, ତ କ୍ୟାମେରା ସବୁକିଛି ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭୁଲିଗଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଯେ କି ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏପଟରେ ସୁଟିଂରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପା, ମୋତେ ସେଠି ବଡ଼ ବାପା କହିଲେ କି ତୁ ଯାହା ସୁଟିଂ ଅଛି ସେଠି ସାରିକି ଆସିବୁ ନହେଲେ। ବଟ୍ ମନଟା ମୋର ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି, ଭୁଲିଗଲି, ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା ଭାବିକି, ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଟି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସେ ସମୟରେ ବି ସାଥ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ରି ଅଡ଼ିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ କଟି ଯାଇଛି। ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଅନେକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବଣମଲ୍ଲି ପରି ବଣରେ ଫୁଟି ଯାଇକି ସେଇ ରଙ୍ଗ ଓଳି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କାହାକୁ ଉଠଉଛି, କାହାକୁ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି।
जो सुजोग भी मते आज पर्यंत मिली मु चेष्टा करिछि मोर लेवल बेस्ट करबा पई। गीत जोठी भी मते सुजोग मिली गाइबा पई अथवा कंपोज करबा पई जो गीत भी मु गाइछि लोक जो माने सुनी से हृदय स्पर्श हो पारिछि। तो सेमती आगु को चेष्टा करुछि आगु को जदि सेतिकी सुजोग मिलिबो डेफिनेटली मु मोर बेस्ट देबी आ बहुत भल गीत आपण मानकु सुनै परिबी सेतिकी आशा विश्वास। सिद्धार्थ जो कहले प्रज्ञा खटुआ हुअतु कि ऋतुराज महांती हुअतु से सागर रही से संपर्क भल रोचे से कहीना के आपको कौन गीतटे किए दवापाई कि गीतटे गाइबापी स्टूडियो ओडिशा गीतटा गाइबापी से आपत्ति कि भाई आमको मत गोटे सुजोग मिलू क्या कहीकि क्या द्वारा गोटे कर दिखाँ केवे देखो गोटे जिनस मनीष जितेबाला सक्सेस हुए सी तापाई जदि दायी गोटे मनीष सी निजे तो निजे निजको ही आम आगू को बढ़ी सक्सेस करवा दरकार। तो हाँ अन्य माने आमको सपोर्ट करेंगे सहयोग करेंगे आउ तो वर्तमान से माने आग धाड़ीर कलाकार ओडिशार अथवा नेशनल रे माने जातीय स्तर रे भी तो से पाखे वर्तमान समय नहीं बस किसी समय कथा हाँपाई आपण मैंने भल भाव जानी तो किंतु तांको सहित मोर गोटे बड़ भाई सान भाई संपर्क अच्छी आज भी अच्छी। आप भाई मत कौटी क्या कहीकि गीत फीत गोटे कर दियो केबे माने तो मु कहिनी बट सी तांको आड़ू मत कही कि हाँ तू बहुत बढ़िया गाँव भल क्लारिटी वॉइस अच्छी केमती कौन आगू को बढ़ बट कहीना केबे मु एको कहबी गोटे गीत दवापाई। देखो गोटे जिनस हूँ वर्तमान समय जोठी भी गीत तैयारी होची जो प्रोड्यूसर माने अच्छी से माने केबे चाहती गोटे नुआ आर्टिस्ट को नहीं कि रिस्क नवापाई समस्ते चाहती गोटे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को आमे नहीं कि काम करवाई। तो से कौन सी प्रोड्यूसर को से रिक्वेस्ट करके आगू को बढ़ा पड़ो बट से भाया परिस्थिति के सृष्टि है बोध से हाँ सेमती सुजोग मिले जदि सुजोग मिले ओडिशा रे कौ संगीत निर्देशक गीत गाइब क्या गीत गाइबा पसंद कर ओडिशा रे संगीत निर्देशक तो अच्छा बहुत भल भल संगीत निर्देशक अच्छा आउ देखा गले आशा और स्वप्न क्या गीत गाइबा आपंकर अच्छा प्रेमानंद सार अच्छा बहुत भल म्यूजिक डायरेक्टर से आम ओडिशार म्यूजिकल साइंटिस्ट बोली कह जाए कंपोजिशन बहुत पसंद मते हाँ हाँ आज्ञा बहुत भल कंपोजर से ओडिशार जड़े आउ बहुत शुणी गीत मु आशा अच्छी प्रेमानंद संगे कम करने पड़ो डेफिनेटली व्हाई नॉट यहाँ तो मो गोटे बहुत बड़ सौभाग्यर कथा जदि से सुजोग मिले आपनकर कौन आशा अच्छी फिल्म रे गीत गाइबापी ना कौन डेफिनेटली आशा अच्छी गीत गाइबापी अनेक स्वप्न नहीं जाइए आज भी स्वप्न अधा रही आपण बापा माँ भी स्वप्न बहुत रही कि आपड़ जन भल गीतकारटे हूँ तो माँ सागर कथा होते माँ कहते छोट बेलू जो पाठ दिज्व सी पाठपाई बहुत माड़ खाई थाए पाठ कर न थाए किंतु सब अनर्गल गीत गाऊ थाए आ पाठ जी लिखा कथा कहूँ पाठ लिखेनि जी गीतटे लिखा कथा कहूँ सागे गीतटे लिखि थाए एत आशा थी आज पछार रही आप कष्ट लगुनि देखो कष्ट तो लगे निश्चित किंतु समय कथा जिते दिन पर्यंत भगवान आमर प्रभु भद्रक आराध्य देवी माँ भद्रकाली बाबा अखंडलमणि जिते दिन पर्यंत मते कृपा करुछंती आउ जते जेबे से आहुरी कृपा करेंगे डेफिनेटली मैं आगू बढ़ी बोली आशा विश्वास मुझे देखी प्रज्ञा भाई जो भद्रक आसते स्टेज शो करने से तुम घूरी घूरी प्रशंसा करते सिद्धार्थ को केते खुशी लगी था तो खुशी लगे कौन खुशी लगे डेफिनेटली जे कि हाँ सांगरे रोलु से आज ओडिशा रे जड़े बहुत बड़ा सुपरिचित कॉमेडी स्टार कहले अत्युक्ति हम ना बहुत खुशी लगे
ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ଆଜି କହିବା ଭଦ୍ରକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରାଣୀର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍। ଭଦ୍ରାଣୀ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲ ଯେ ନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଯେ ଦେଇଥାଏ ଭଦ୍ରାଣୀ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ନିଜେ କହିକି ସେ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବା ପାଇଁ? एक्चुअली भद्राणी थीम सॉन्गटा गोटे नुआ कनसेप्टर थिला जे कि गोटे जिला महोत्सव को लेकिन गीत करवा गोटे नुआ संपूर्ण नुआ कनसेप्ट थिला जिते बड़े मु गोटे कंपोजिशन एटा नहीं कि जिलापाल महोदय पाखे पहुँचेली से बहुत खुशी हो गले कहले अरे बहुत सुंदर होइची आउ 4-5 दिन समय थिला मोर मन अच्छी कहले यहाँ कौन 4-5 दिन भीतर हो पार सिद्धार्थ मुझे कहली हाँ सर डेफिनेटली मु चेष्टा करी करने तो मोर मन अच्छी 19 मीटिंग है 25 बोधे है हाँ 4-5 दिन समय थिला तो सही समय भितर मुझे गीतटी को प्रस्तुत करी आउ भितर गोटे दृढ़ संकल्प थिला गीतटा सेमतिका माने बनया को चेष्टा करी जे कि भद्रक ऐतिह्य परंपरा जहाँ अच्छी नहीं लिखवाटा जड़े मोर सार लिखी असीम सार से मोर से गीत रचना करते सार मु बसिकी बनई गीतटा कंपोज करूँ। आपन को ये जो भद्राणी गीतटी गायापाई आपन को सत कहे आपन को सुजोग किए देते? मते सुजोग जिला प्रशासन देइथिला से समय भद्रक जिला प्रशासन से गोटे नुआ कनसेप्ट को से जिलापाल महोदय थिले से सुजोग देइथिले आउ से समय मते बहुत सहयोग करथिले आ जने सार थिले जे डेप्यूटी कलेक्टर अछंती भद्रक मंडल सार से भी बहुत कोऑपरेट करथिले आगु को बढ़िया पाई से गीतटी को केमती भल हो पारिबो समस्त भल लगे लिरिक रे कौन केमती रहिबो से सब जिनस को डिस्कशन करके आगु को मते बहुत सपोर्ट मिलता प्रशासनिक अधिकारी जो माने थे समस्ते मते बहुत सपोर्ट करथिले। से गीतटा हम शुणी आप कंठर आज्ञा आसिछि ए समय देबाकू परिचय संगीतर सात सुरे नाचिबारे गाइबारे ए माटी भोगर नुह भद्रक त्यागर भूमि साळंदी नईर कूले विप्लवी साहसी कवि क्रांतिकारी सम्मेलन सामाजिक आलोड़न कांत कवि लेखनी रे उत्कल जननी धन्य स्वाभिमान माटी प्रतिकर एहि पर्व भद्रायणी 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 महोत्सव भद्रायणी 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 महोत्सव भद्रायणी 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 महोत्सव भद्रायणी 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 महोत्सव कवीर कविता कहे नीति कथा धन्य धन्य लोक कथा मगल तामसा ए माटीरु जन्मी बखाणुछि तार गाथा रक्त तीर्थ आम इर मलुणिया कहे वीरत्व कहानी माँ भद्रकाली सभिंक साहस साह आखंडलमणि धामरा देइछि नुआ एक परिचय भद्रायणी 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 महोत्सव भद्रायणी 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 महोत्सव। बहुत बढ़िया थिला जिते ये गीत रे बाजी थाए आपन जो शुणी था खुशी लगे था गीतटा
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ, ଋତୁରାଜ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନା? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟ ତ କେବେ ହୁଏନି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ସେତିକି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସେତିକି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ କେବେ କଷ୍ଟ ହେଇନି, ବରଂ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭଦ୍ରାଣୀ ଗୀତ ପରିଚୟ ଆପଣ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ରାଣୀ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଥିଲା, ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କେହି କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ବହୁତ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ରେ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କି ଭାଇ ଗୀତଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁକିଛି ଆଜି ସମ୍ଭବ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆଉ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ କୃପାରୁ ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିଛି। ଯାଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ସେଇରକମ ଅତିଥି ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ବି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ କେହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଭିତରର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଅତିଥି ଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି, କିଛି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ପୂରଣ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହয়তো ସେ ଆମ ପାଖରେ କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଯେମିତି ପରିଚିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅତିଥି ସାଙ୍ଗରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।